but they think differently. They might think differently. Thank you for Think. sadly we're running out of time, but it has been a very fun conversation. Do you have a question? No. I think you're right. I think you are right. 뭐가 맞아? 그러니까 이게 예문을 만드는 게 한국말로도 안 떠오르기 때문에 예문을 만드는 걸 항상 시키거든요. 이 표현의 저만의 예문. 뭐 예를 들어 I think you're right 한 다음에 여기 예시로 You should call the cops. 당신이 옳은 것 같군요. 경찰을 불러야겠네요. 이런 문장이 써 있는데 이제 너라면 I think you're right 뒤에 뭘 붙이겠냐 이걸 분명히 물어볼 거란 말이죠. 근데 생각이 안 나요. 그 당신이 옳은 것 같군요를 평소에 언제 쓰지? 영어도 어려운데 한국말로도 못하겠는 영계국어에 이르는 것을 생각해야 돼. 1분 남았는데. I think you're right. That. Hello? Hi there. Good afternoon. Hi, Effie. Yeah, I'm good. Yeah. Today in the morning, what did I do? I woke up at 8 a.m. and I got a message from my mother. And my mother said, like, she is recommend that how about study another thing to prepare future, something like that. I don't know, but she suddenly I think she suddenly think that my life is not that um not that stable. I personally looked over the papers. I looked over about my laptop these days. Because I bought a new laptop 10 days ago, and I had looked over very, very long time and very hardly, very intensely I looked over. Yes, and I chose a laptop and I bought it, but the laptop was I think is too the spec was too high, so it will take almost 3 weeks to make. So, but I couldn't wait the time, and I had the time to search about it, and some users said on the internet, some users said the laptop has some problem or just and it's more heavier than my laptop. And so so I changed another model, and I got a laptop last week, but yes, but I just these days I until looking over the laptops because the laptop I bought last week is a lower spec than I previously bought one. Yeah, so some problem is some how to say the speed problem in video editing. 끝났습니다. 저의 아주 엉망진창 스피킹을 보셨고요. 뭐 이런 식으로 나오고요. 안녕하세요 예진님, 오늘 만난 것이 정말 기뻤어요. It was such a delight to meet you today. 이렇게 시작하는 편지 같은 게 위에 있고요. 그 더 연습을 하는 부분은 이 피드백 문장을 주시는데 이게 제가 말했던 문장이 있고 이거를 고치는 문장이 있어요. 그래서 예를 들면 She's recommend me to study other things to prepare for future. 이게 무슨 얘기냐면 저희 어머니가 이번 아침에 뭔가 젊을 때 좀 다시 진득하게 공부를 해서
미래를 준비해야 되지 않겠냐 이런 장문의 카톡을 받았다 이런 얘기를 제가 했거든요. 그래서 이제 이 얘기를 제가 선생님한테 한 거죠. 그녀가 그러니까 여기서 쉬는 저희 어머니예요. 저희 어머니가 뭔가 다른 걸 공부해서 이제 미래를 준비를 했으면 좋겠다 이거를 제안했다 나에게 뭐 이런 얘기를 했는데 이걸 어떻게 고쳐주셨냐면은 She is recommending that I study other things to prepare for the future. 여기서는 시제를 틀렸네요. She is라고 해놓고 recommend라고 했으니까 엉망진창이에요. 그리고 이런 문장이 있으면은 이제 이렇게 발음하세요라고 이렇게 떠요. 그래서 요 발음하세요를 하면은 이제 얘가 알아듣고 뭐 몇 % 완벽했는지를 설명을 해줍니다. She is recommending that I study other things to prepare for the future. 88점이 나왔네요. 보이나? 이런 식으로 나옵니다. For the future이 잘 안 되나 봐요. 그리고 이제 또 틀린 거. You think about your life enoughly. enoughly라는 말은 없는 것 같은데 제가 아마 막 내뱉다 보니까 나온 이상한 단어였어요. 그래서 이거를 You think about your life enough. 너는 너의 인생에 대해서 충분히 생각하고 있어. 이런 말을 제가 그러니까 저희 어머니가 저한테 뭔가를 얘기를 하실 때 너가 제일 생각을 많이 하겠지만 그래도 이제 내가 봤을 때 이런 또 조언을 해줄 만하다 뭐 이런 이야기를 하셨다라는 얘기에서 한 얘기입니다. 이런 단어를 잘못 쓰는 거 저도 무의식적으로 막 그냥 해요. 이게 한국인 아직 영어를 잘 못한다는 뜻이죠. 그리고 she won't show her concern for me. 이거를 이제 she wished to express her worry for me 이런 식으로 바꿔줬습니다. 그녀는 그러니까 저희 어머니가 저에 대한 어떤 걱정을 그냥 뭔가 표현하고 싶었다 뭐 이런 이야기였습니다. 다음 문장은 I think you're right. The book is sold out. 이거는 이제 I think you're right 이라는 그 책의 교재에 나와 있는 예문을 제가 그 뒤에 붙여서 만드는 거예요. 그래서 이게 그냥 생각난 거는 제가 책방에서 일하면서 가끔 온라인 주문이 들어오는데 이게 품절이 실제로는 되어 있지만 온라인 스토어에는 품절이 안 걸려 있는 경우도 있어요. 그래서 좀 품절이 됐는지 아닌지 좀 헷갈리는 경우도 있어요. 왜냐면은 어떤 책들은 뭔가 재고가 있는데 어디에 기입이 안 돼 있다던가 막 그럴 수가 있거든요. 그래서 맨날 책을 막 찾아다니는 그런 일상을 굉장히 많이 보내게 되는데 이제 찾다가 그거 품절된 게 맞았어. 너가 말했던 게 맞아. 라는 게 갑자기 생각이 나서 I think you're right. The book is sold out. 이렇게 얘기한 걸로. 근데 이거 왜 틀렸지? 나 그냥 예문 얘기한 건데. 이거는 틀린 게 아닌데 뭔가 잘못 넣으신 것 같아요. 그리고 me and boss, I look for 이렇게 얘기했네. my boss and I. 보통 누구랑 나라고 할 때 한국어는 아마 뭐 친구랑 뭐 이렇게 했어라고 하죠. 뭐 주어를 잘 말 안 하니까 나는 무엇 했어 하는 게 아니라 그냥 무엇 했어 우리 이렇게 하잖아요. 근데 이제 이 영어는 I를 꼭 쓰고 누구랑 같이 했다라고 할 때는 그 누구가 앞에 오고 그 다음에 I가 와야 되는데 이제 제가 그냥 한국식으로 그냥 막 뱉어버린 것 같아요. 그리고 뜬금없이 me라고 했죠. me는 I 그 주어가 될 수 없는데 막 말했습니다. 어쨌든 제가 이상하게 말한 me and boss 이런 식으로 말한 거를 my boss and I 이렇게 바꿔줬고요. 그 다음에 이제 뭐 시제 같은 거를 신경을 못 썼었는데 이거를 my boss and I are 이 복수니까 are looking for a book 이렇게 바꿔줬습니다. 그리고 I agree that this is the most lightest laptop. LG 그램의 그 가벼움에 대해서 갑자기 얘기를 했는데요. I agree that this is the most 이렇게 했는데 이제 most도 필요 없다라는 거죠. 어차피 lightest에서 최상급을 나타내줬기 때문에 네, I agree that this is the lightest laptop 이라고 하면 된다고 합니다. 문장은 요 정도 피드백을 줬고요. 이것도 선생님에 따라 다릅니다. 제가 저번 선생님을 거의 한 3개월 정도 했었는데 그 바꾼 이유는 선생님이 별로여서는 아니었고 선생님이 그만두셨어요. 그래가지고 저는 갑자기 붕 떴다가 근데 이제 이 에피쌤이라는 선생님이 평도 되게 좋으시고 막
그렇거든요. 그래서 되게 들어가기 힘든데 어떻게 딱 그 시간이 났어요. 한 자리가. 그래서 극적으로 제가 거기에 들어가서 이제 요 선생님이랑 하고 있는데 이제 다른 그 전에 선생님이나 그리고 다른 선생님들이랑도 해봤을 때 피드백을 진짜 많이 주시는 것 같아요. 이게 문장도 원래 보통 한 3문장 주시는데 지금 오늘도 7문장이나 주셨거든요. 이게 제가 뭐 전엔 덜 틀려서 그랬던 게 아니라 그냥 이제 이거는 선생님들이 주시기 나름인 거라 한 다음에 뭐 단어도 있습니다. 단어 공부하는 것도 있어요. 그래서 뭐 relief라든지 purchase 이게 이제 purchase도 진짜 못 쓰겠어요. 맨날 buy 이러죠. 근데 이제 purchase라는 단어도 좀 써봄직하다. 뭔가 이렇게 피드백 단어도 주시고요. 그리고 한 줄 영작이라는 것도 있습니다. 이거는 복습을 할 때 저는 많이 쓰는데 보면은 이 맨 위에 이렇게 그 음성 파일이 제공이 돼요. 그래서 음성 파일을 듣다 보면은 아 내가 이때 이거 말하고 싶었는데 못 말했네 이런 아쉬운 문장들이 있거든요. 이제 그거를 이제 어떤 식으로 해보면 좋겠다라는 거를 여기다가 영작을 해서 저장을 해놓을 수가 있습니다. 쭉 수업을 많이 했거든요. 수업 많이 했고 이전에 했을 때 뭐 저장해놨던 영작해놨던 문장이 있는지 한번 보겠습니다. 요즘에 사실 그렇게 복습을 잘 하지는 못했거든요. 뭔가 정신이 없어가지고 언제가 마지막으로 했냐 한 줄 영작을. 상품 재고가 많이 남아있다 뭐 이런 말을 하고 싶었는데 재고라는 단어가 생각이 안 나는 거예요. 그래서 그때 말을 잘 못했는데 There is a lot of stock left. 스톡이 재고고 left가 뭐 남았다 이건데 근데 이 AI 기능을 이용해서 이게 교정을 해주거든요. 근데 이게 뭐 원어민의 느낌에 얼마나 가까운지 모르겠어요. 근데 그래도 뭐 단어라도 알게 되는 효과가 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 인쇄소에서 책이 완성될 예정이고 차로 책을 직접 가지러 가기 위해 그 전까지 차에 있는 물건을 다른 곳에 옮겨둬야 한다 이런 말을 하고 싶었는데 제가 이제 뭐 인쇄소라는 단어도 모르겠고 그리고 완성되다라는 단어도 finish잖아요. 어려운 단어가 아닌데 생각이 안 나는 거예요. 다 말이 안 됐고 그리고 차로 직접 책을 가지러 간다. 가지러 차로 막 이게 막 머리에 섞여서 왔는데 이제 이거를 가지러 가는 것도 표현을 해야 되고 그걸 가지러 가기 전에 책을 옮겨놔야 된다. 뭐 이런 얘기도 해야 되잖아요. 이거를 그래서 완성된 문장은 The book will be finished by the printing house. 프린팅 하우스라고 하더라고요. 인쇄소를. 그리고 to pick them up myself. 내가 직접 그걸 가지러 가기 위해서 I have to move the items. I have to move the items in my car. 내 차에 있는 뭐 물건들을 제가 아마 뭐 stuff 이랬을 텐데 그냥 items라고 여기서는 알려줬고요. 그 items를 이제 to another place 다른 데다 옮겨놔야 된다. Before picking up the books. 가지러 가기 전에 옮겨놔야 한다라는 것이죠. 그래서 이거를 뭐 다른 곳이라고 했지만 집에다가 옮겨놨습니다. 집에다가 옮겨놓고 또 비워서 책을 잔뜩 가져왔던 그런 거를 했었죠. 그 당시에 제가 만들었던 문장이고요. 그리고 재고를 보관할 공간이 필요해서 오빠한테 신세를 지고 있다. 이거는 뭐 본가에 쪽에 이제 오빠네 집이 있는데 오빠네 집에 조금 놔달라 이렇게 했거든요. 그래서 이 신세를 지고 있다. 뭐 이런 거 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데 그냥 여기는 rely on 정도로 얘기를 하더라고요. 그래서 I am relying on my brother's house because I need space to store inventory. inventory라고도 썼어요. 여기에서 재고는 inventory라고 했고 네, 보관할 공간은 그냥 스페이스죠. 근데 이런 게 진짜 쉬운 단어라고 생각하지만 입에 안 붙어서 말이 안 나오더라고요. 근데 이거를 한 번쯤 이렇게 다시 들어보면서 아 내가 이거를 뭐 단어장을 보고는 외웠지만 내 입에는 진짜 안 붙어 있구나 이런 거를 깨달을 수 있는 시간입니다. 이 책은 내가 갖고 우리가 책 얘기밖에 없어. 이 책은 내가 갖고 있는 책 중 유일하게 영어로 된 책이다 이런 말을 하고 싶었어요. 그래서 This book is the only English book that I have. 이렇게 하면 된다고 합니다. 뭔가 되게 어려웠어요, 말하기가. 뭔가 This book is English book that only English book 막 이랬을 건데 이거를 그냥 한 문장으로 This book is the only English book that I have. 이렇게 고쳐줬고요. 아, 제가 곧 여행을 갈 건데 이제 공주는 2030 세대에게 여행지로 엄청 유명한 곳은 아니다. 뭐 이런 얘기를 제가 하고 싶었어요. 그래서 근데 여기 famous as a travel destination이라고 했는데 travel destination이라고 하나요? 여행지를? 뭔가 제가 느끼기에는
이 단어가 맞나 싶은 느낌이지만 어쨌든 공주 is not very famous as a travel destination for 이거 2030을 영어로 어떻게 읽지? Gongju is not very famous as a travel destination for 2030 generation. 그럼 2030 generation이라고 하네요. 그리고 좀 더 예전으로 가면은 뭐가 있을까요? 친구네 집에 갔는데 현관문이 갑자기 잠겨서 수리기사님을 불러야 했다 이런 얘기를 하고 싶었는데 뭐 현관문이랄지 뭐 갑자기 잠겼다 이런 말도 잘 모르겠더라고요. 이제 the front door of my friend's house 이렇게 하더라고요. 예, 갑자기 잠겨서는 이제 suddenly got locked라고 했고요. So I had to call a repairman. 여기서 어려웠던 거는 사실 그 친구네 집 현관문 이거를 현관문 친구네 집에 이거가 어려운 것 같아요. 저는 계속해서 그게 어려운 연습을 해야겠죠. The front door of my friend's house. 어쨌든 영어를 이렇게 공부를 짬짬이 하고 있습니다.